اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے سلف صالحین کے فہم والا، یہ مرزا صاحب کے نزدیک بھی صحیح ہے، لیکن مرزا صاحب جان بوجھ کر جسے کہتے ہیں نا کہ محض اعتراض کرنے کے لیے انصاف کا دامن بھی چھوڑ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ حق گو عالم دین تھے، اور یہ ان کی زندگی میں نہیں، ان کی زندگی کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد مرزا صاحب نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور باقاعدہ ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، گھنٹوں پر مشتمل لیکچر جو مرزا صاحب نے ریکارڈ کروایا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 ایک حق گو عالم دین۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے رہے ہیں؟ اگر وہ بھی ہماری بات کہیں، جو ہمارا موقف ہے وہی وہ موقف پیش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق گوئی ہم بھی کر رہے ہیں، اور جو حق ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں، اور جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عبارات، جن میں انہوں نے وہی بات کی جو ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، جو اہل حدیث کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کتاب و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جو راسخ فی العلم علماء یعنی سکہ و صدوق سلف صالحین سے ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سلف صالحین نے قرآن و سنت کا مفہوم لیا ہے، جو سمجھا ہے، وہی معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مفہوم معتبر نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے بھی یہی کہا تھا، ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ سلف صالحین اگر ان ہزاروں آیات سے وہ نہیں سمجھے جو آج ان کے خلاف کوئی شخص سمجھ رہا ہے، تو وہ مردود ہے، اس کا فہم مردود، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کو مرزا صاحب نے بابے کہہ کر اڑا دیا، جی یہ کہتے ہیں ہمارے بابوں نے نہیں، ہمارے بابوں نے یہ نہیں سمجھا، لہٰذا ہم نہیں سمجھیں گے۔ مرزا صاحب اپنے جو آپ کے نزدیک حق گو عالم دین تھے، ہمارے نزدیک بھی الحمدللہ حق گو تھے، تو آپ ان پر فتویٰ لگائیں اور اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کریں۔ ان کی وفات کے بعد بھی آپ نے کہا کہ وہ حق گو عالم دین تھے، تو یہ ان کی حق گوئی آپ کے نزدیک بابوں کی تقلید بن گئی ہے، تو ان کے خلاف ریکارڈ کروائیں نا، بولیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، وہ حق گو کوئی نہیں ہے، وہ تو بابوں کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کتاب و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جو راسخ فی العلم علماء یعنی سکہ و صدوق سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اسی طرح ازور المصابیح میں وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر لکھنا جائز ہے بشرطے کہ کتاب و سنت، اجماع اور سلف صالحین کے فہم کو مد نظر رکھا جائے، سلف صالحین کے فہم۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں منافقین اور اہل بدعت بھی کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں۔ بالکل وہی بات جو شیخ صاحب نے کہی تھی، ہمارے پروگرام میں جو کہی گئی تھی کہ اہل بدعت بھی کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں، لہٰذا کتاب و سنت کا صرف وہی فہم معتبر ہے جو سلف صالحین سے ثابت ہے۔ تو مرزا صاحب لگائیں نا ذرا فتویٰ، کہیں کہ شیخ زبیر علی زئی بھی بابوں کی تقلید کی دعوت دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کتاب و سنت کا صرف وہی فہم معتبر ہے جو ہمارے بابوں سے ثابت ہے، کہہ دینا۔ حق گوئی تو یہی ہوتی ہے، اگر آپ حق گو ہیں اور حق پرست ہیں تو جس بات کا اعتراض ہم پر کر رہے ہیں وہی اعتراض شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کر دیں اور اپنے آپ کو جھٹلا دیں کہ میں نے انہیں حق گو کہنے کا جھوٹ بولا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء حق کو اخلاص نیت کے ساتھ ہر وقت کتاب و سنت اور اجماع کے راستے پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں گامزن رہنا چاہیے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے متفقہ فہم کے خلاف ہر قسم کی تشریح، تعویل اور استدلال مردود ہے۔ سلف صالحین کے متفقہ فہم کے خلاف ہر قسم کی تشریح، تعویل اور استدلال مردود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امت اجابت میں گمراہی کی اصل وجوہات 4 ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے قرآن و حدیث اور اجماع کا انکار، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ سلف صالحین کے متفقہ فہم سے فرار۔ کہتے ہیں سلف صالحین کے متفقہ فہم سے فرار کیا ہے؟ یہ گمراہی کی اصل وجہ ہے۔ مرزا صاحب اب لگائیں نا فتویٰ، حق گو عالم دین آپ کہتے ہیں انہیں، اور وہی حق گوئی ہم کر رہے ہیں۔ وہی بات وہ کریں تو حق گو عالم دین ہوں، وہی بات ہم کریں تو ہم بابوں کی تقلید کی دعوت دیں آپ کے بقول۔ یہ آپ کی حق پرستی تو نہ ہوئی نا، یہ تو انا پرستی ہوئی، اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے علاوہ تقلید شخصی کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، مثلا فرقہ پرستی، بدعت پرستی، غلو، شدید تعصب اور تحقیق سے محرومی وغیرہ۔ ان تمام امراض کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے نزدیک بھی حق و عالم دین ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ
तकलीद शख्सी, फिरका परस्ती, बिदअत परस्ती, गुलूब और शदीद तासुब का इलाज क्या है, यानी तकलीद का इलाज क्या है? फरमाते हैं किताब और सुन्नत और इजमा पर सलफ सालिहीन के फाहम की रोशनी में अमल किया जाए। वो कहते हैं अगर आप किताब और सुन्नत और इजमा पर सलफ सालिहीन के फाहम की रोशनी में अमल करेंगे तब आप तकलीद से भी बच जाएंगे, बिदअत से भी बच जाएंगे, फिरका परस्ती से भी बच जाएंगे, गुलूब से भी बच जाएंगे, तासुब से भी बच जाएंगे। तो मिर्जा साहब यही हक गोई थी ना जो शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने की, और यही हक गोई हमने की। तो उनको हक गो आलिम दीन का टाइटल आपने दिया, आपका टाइटल कोई फायदा कोई वक़्त नहीं रखता, आप ना भी देते तो वो हक गो आलिम दीन ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि आपने हक गो उन्हें कहा इसी वजह से, और इसी वजह से हमें तकलीद का ताना दे दिया। अब हम बताते हैं कि ये जो किताब है ना शेख साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि तकलीद वगैरह जितनी भी बीमारियां हैं उनका एक ही इलाज है, क्या है? सलफ सालिहीन के फ़हम को मद्देनज़र रखा जाए, उसके मुताबिक ही किताब और सुन्नत और इजमा को समझा जाए। ये उन्होंने दीन में तकलीद का मसला सफ़ा नंबर 91 पे ये बात लिखी है, और दीन में तकलीद का मसला ये किताब है। इस पर मिर्ज़ा साहब के कमेंट्स क्या हैं? मिर्ज़ा साहब कहते हैं दीन में तकलीद का मसला मेरी फेवरेट किताब है, मैं कहता हूं कि ज़बरदस्त किताब है। अगर किसी शख्स के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करनी है और सारी फिरका वारियत की लानत समझानी है तो दीन में तकलीद का मसला बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मेरी फेवरेट बुक है दीन में तकलीद का मसला। मैं कहता हूं जबरदस्त किताब है। अगर किसी शख्स के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करनी है और सारा फिरका वारियत की लानत समझानी है तो दीन में तकलीद का मसला बड़ी जबरदस्त उनकी किताब है। तो मिर्जा साहब इसी किताब में ये लिखा हुआ है कि तमाम बीमारियों का सिर्फ एक ही इलाज है। मिर्जा साहब आपकी बीमारी का भी यही इलाज है, सहाबा किराम पर जो तान करते हैं ना आपकी बीमारी का भी यही इलाज है कि किताब और सुन्नत और इजमा पर सलफ सालिहीन के फहम की रोशनी में अमल किया जाए। कैसा है मिर्जा साहब, कैसा लगा आपको? इसका मतलब ये है कि शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह तो वाकई हक गो आलिम दीन थे, आपने भी माना और इस किताब में सलफ सालिहीन के फाहम को लाजमी करार दिया, और आपने भी माना कि ये किताब बड़ी अच्छी है, बड़ी उम्दा है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करती है। तो सलफ सालिहीन के फाहम को लाजिम करना अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करता है तो इसका मतलब फिर आप झूठ बोल रहे हैं हम पर एतराज़ करके। हमने भी सलफ सालिहीन के फाहम की पैरवी को लाजिम करार दिया, हम पर आपने कह दिया कि ये तकलीद की दावत देते हैं, ये देखो जी कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो जहालत की बातें नऊजुबिल्लाह कर रहे हैं। तो इधर शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह भी यही कह रहे हैं। तो हम आपसे पूछते हैं मिर्जा साहब कि आप खुद इसहाक झालवी साहब जैसे बाबे के पैरोकार हैं और अभी तक ख़त्म नबूवत पर डाके के हवाले से नहीं बोले, और इधर शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह वही बात कह रहे हैं जो हमने कही, उनके खिलाफ भी नहीं बोले, वही बात वो कहीं उनके खिलाफ नहीं बोले, वही बात हमने कही, फौरन मैदान में आ गए और उसको इशू बनाकर और झूठ बोलकर तारीफ करके हमारी बात को बदल कर उस पर एतराज़ करने की कोशिश की। तो मिर्जा साहब आपको कितने नफलों का सवाब मिला ये तो तमाम सामीन और नाजरीन फैसला कर लेंगे इंशाअल्लाह कि आप कितने बड़े खाइन हैं और कितनी बड़ी जहालत से आप काम लेते हैं, और आपकी हक परस्ती और आपकी हक परस्ती क्या है वो तो आपकी असल में अना परस्ती है। हक परस्ती तो आप करते तो आज तक कितने आपके सैकड़ों झूठ और आपकी ख़यानतें और आपकी जहालतें आपके सामने रखी गई, लेकिन आपने एक से भी रुजू नहीं किया और जवाब भी नहीं दिया। कम से कम जवाब देते कि ये मेरा झूठ नहीं है या मेरी ख़यानत नहीं है, या फिर उसको मान लेते जब दलाइल जो आपके सामने आए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ ही बात की है, जब भी की है, कभी हमने गाली गलौज से काम नहीं लिया, कभी हमने फतवाबाजी नहीं की। हम तो दावत देते हैं और अच्छे अंदाज से दावत देते हैं, और आपके जो सामीन हैं वो भी इस बात को मानने पर, आपके फॉलोअर्स भी मजबूर हैं कि हम इंतहाई अच्छे तरीके से और अच्छे उस्लूब से बात करते हैं, गाली गलौज नहीं करते। तो मिर्जा साहब दलाइल को भी अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर अना परस्ती है ना, फिर हक परस्ती तो ना हुई, फिर अपने आप को अना परस्त आप कहें, हक परस्त ना कहें।